Sir, 1 second, sir. Okay, sir. You explain about the casting, how it is done. The progress of this 463 builders is Eight. major thing. Yes, very Major thing. yes, yes. And we have the pre-tension system where we after casting we will parallelly, and once the shuttle is ready, then using the And they will get to this 9 day. Like initial a lot of physics are there. So once the 9 or 8.5 day, so we will be able to do our 30 gunner. I have explained these are this is section 4, sir. This CTLD and this Air Force area. This one. No, that is for stack the ready-made girders. you can stick anywhere. Only you got End of the train, the door will open out. So in case ma'am here. Only 3 days. binding part, securing. Minimum sir, yes sir. But the process of fixing. Cut the cables. It will take 1 day. Then we. सर आप इधर से आ जाइए 1 सेकंड सर पेंट मैडम चलो थोड़ा बहुत ready. So one more thing I want to just mention. So that cover will be 100%, sir. ये हम track, we are going to lay the track with or the train will run track. Epi track में they are, you know, the machine, whole machine is there. Everything is in the machine, including concreting and the reinforcement and the fixtures. Everything is there. They move the machine. So what they done? 30 centimeter top one. They have cast In precast. You are also doing the bullet train now. So bullet train, you adopt the same thing now? Sir, our Launching method also is same like bullet train only.
In our case, costing is very important. I think we have got a limitation of the DPR, etc. That outside It work will show what exactly it is that's there. correct, that's They right. can even pinpoint this is Yes. a deficiency here and all this. Yes. So things are changing very things are fast changing now. very Yeah, fast. Sir, in fact, this ಹಾಗೆ ರೀ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರಿಡಾರ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಂಬರ್ 2 ನಾವು ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಏನ್ರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಂಬರ್ 2 ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಾಣವರ ಟು ಯಶವಂತಪುರ ಏನಿದೆ 7.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಎರಡು ರೀಚಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ಎರಡು ಭಾಗ. ಅದೇ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಆಮೇಲೆ ಯಶವಂತಪುರ ಟು ಬೆನಗನಹಳ್ಳಿ ಅದು ಜೂನ್ 26ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ 4 ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜೂನ್ 26 ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಲಲ್ಗೆ ಟು ಬೆನಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆನಗನಹಳ್ಳಿ ಟು ರಾಜನಕುಂಟೆ ಅದು ಒಂದು 22.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಒಂದು 24.6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅವೆರಡೂ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಒಂದನೇದು ಜೂನ್ 26ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಹ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲು ಒರಿಜಿನಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. 27ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. Just now it is 18%, I know, around 20% progress is there now. And what they have done is they are going to cover up this one, this one, catch up with the backlog. And they have given us a time frame schedule how they will catch up and all this. And we are convinced with this one that they will catch up this one and they complete it the next time. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 4 ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸರ್ ಅದು 15,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 3,242 ಕೋಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು 5,087 ಕೋಟಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು 7,438 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 15,767 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು EIBದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 500 ಟೋಟಲ್ 800 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಯುರೋದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 7,438 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುರೋಪಿಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. See what prevented these people while starting this project to do it on a Government of India project. There is no this one ಮಾಡಿದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಸಲ MD ವಿಚಾರ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈಗ MD ವಿಚಾರ ರಿಲೀಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊದಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ಈಗ ಟೇಕ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್, chairperson of railway board, she is not a technical hand. This blame game should not start. I want to do, I don't know, ನಾನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಂಬರ್ 4ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಭೆ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಅವ್ರು ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೋತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಕ್ವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಡ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಗ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಕ್ಕಂತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹಾಂ, ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೇ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೇನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಚೀಪರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಕೋರ್ ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಮೆಟ್ರೋಗೆ 440 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 400 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅದೇ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಟಿ it is 50 crores. 45-50 crores, 400 crores ಇಲ್ಲಿ, 50 crores ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್. ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ನಾವು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಹೀಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥದ್ದೇನು ಏನು ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3.5 ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಆಯಿತಾ, 6 months ಆಯ್ತು. ಈಗ 4ಗೆ ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 3 months ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಕಾರಿಡಾರ್ 4ದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಗ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ. ಈಗ 4 ಕಾರಿಡಾರ್ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಒಂದೇ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕವನವರ, ಅದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. ಕಾರಿಡಾರ್ 3 ಕೆಂಗೇರಿ ಟು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 4ನೇದು ಹೆಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜನಕುಂಟೆ, ಅದು 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಒಟ್ಟು 148 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸುಮಾರು 15,767 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ PPP ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ 528 acres. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸುಮಾರು 327 ಎಕರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸುಮಾರು 153 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು 101 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾರಿಡಾರ್ 4 ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾರಿಡಾರ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾರಿಡಾರ್ 3 ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.